प्यारे साथियों, बाबा विश्वकर्मा दे इस पवित्र दिहाड़े के उत्ते दिवाली दियां मुकद्दस रातां मैं तुहाडा खैर मकदम करदा, तुहाडा स्वागत करदा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला जड़ा मेरी आत्मा की आवाज़ है उहदी खातर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी है। मैं स्टार्ट दे विच ही ये कहना चाहना कि कांग्रेस प्रेजिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक my resignation and I categorically state कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो। ये हर पंजाबी दे साफे का सवाल सी, जागदी ज़मीर का सवाल सी, पंजाब दी अंतर आत्मा का सवाल सी और सच पुछो ये पार्टी दे वकार का सवाल सी, वर्कर दे वकार का सवाल सी। क्योंकि बगैर मॉरल अथॉरिटी, बगैर नैतिकता की ताकत इंसान स्टेज ते चढ़ के सच की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। आवाज़ बुलंद ही उदों होंदी है जदों बंदे दे पल्ले ईमानदारी होवे, सच्चाई होवे और यथार्थ के धरातल के उत्ते इंसान खड़ा होवे। यही किरदार है और यही भरोसा लैन का, विश्वास नूं कायम रखन का इक्को एक तरीका है। ये औहदे मैंने नहीं रखते, ये सच की डगर, सच का रस्ता, भावें दुराहे खलोता हो बंदा, चौराहे खलोता हो, सच की राह भावें कंढियां वाली हो, वो मैटर करती है और लोग इनू चंगी तरह समझते। 2017 दो वड्डे मुद्दों के उत्ते एक सरकार थां देने डिगी सी ते दूजी बनी सी। फिर 4.5 पौने 5 साल की जद्दोजहद के बाद उन्हां ही मुद्दों के उत्ते एक मुख्यमंत्री ढट्ठा सी, लाया सी ते दूजा लाया सी, लाया ते लाया। यह भी उन्होंने दो मुद्दों ते सी और वो दो मुद्दे हर पंजाबी दी आत्मा दी तांग ने। हर पंजाबी आतुर है कि कौन इन्हों हल कर। जब तक साधन नहीं तब तक गोल तक नहीं पहुंचा जा सकता। द गोल इज फार मोर टेम्पटिंग, वेरी alluring, but it is the means that take you to the goal which are more important. और जदों गुरु की बेअदबी का सवाल आता है और बहु करोड़ी ड्रग मामले का सवाल आता है ते इस गुत्थी नूं सुलझाउण दे लई सब तो तकड़े साधन DGP और एडवोकेट जनरल ने। And I want to clarify where am I coming from. 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ।
ਦਰਜ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਫਿਸਰ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿੱਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? one of the prime accused in the Bargadi Kand, one of the main links that leads to the chief minister and the deputy chief minister. Without him, the jigsaw cannot be completed. The most important block of the jigsaw. ਉਹ 130 ਨੰਬਰ FIR ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ IG ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੁਪਿੰਦਰ ਔਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, 5 ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਰੁਪਏ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय becomes the DGP of the government of Punjab. That is the big question, not my question. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਕਰੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਲਿੰਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਥਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ MLA ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਬਾਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। That is why I say
कि आई डिफेंड माई नेम वेरी फियर्सली एंड बिकॉज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी। ये पार्टी डिमांड कर दी है। और जिस दिन ये दोनों ना रहे, ये कोई मेरा पर्सनल किसी ने लड़ाई थोड़ा ना, मैं क्यों लड़ूं? उसे दिन साहब, उसे दिन कांग्रेस पार्टी दा हर कार्यकर्ता, हर वर्कर गली मोहल्ले चाल दे विच थोड़ा स्टार प्रचारक बनेगा। दैट इज द स्पिरिट दिस विल इन्फ्यूज इन हिम। वो खड़ा हो जाएगा, उठ खड़ेगा, उसकी मायूसी चली जाएगी। यही मेरा दायित्व है। नहीं तो केड़े मुंह नाल जावांगे? कोई समझा दे। पार्टी की निष्ठा की गल करदा मैं। निष्ठा तो उत्ते कुछ नहीं है। ये दो साधन फैसला करवाण वास्ते सी या फैसला रुकवाण वास्ते सी, भेद खोलण वास्ते सी या पर्दे पाउण वास्ते सी। ते भाई जदों मुख मंत्री एक उतरिया दूजा बनिया ते कांग्रेस हाई कमांड दे जड़े 5 निकाती प्रोग्राम सी, पहले 2 किहड़े सी? कांग्रेस हाई कमांड दी जड़ी डायरेक्शन सी ਉਹਦੇ ਚ नंबर 1 ਤੇ नंबर 2 ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ? 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, मैं ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ? मैं तो पूछता कि तुसी नहीं चाहते साहब, कि पंजाब नहीं चाहता साहब कि विधान सभा दे विच रिपोर्ट जनतक होवे? दसो किहड़ा कोर्ट का ऑर्डर है जिहड़ा रिस्ट्रेन कर रहा है जी? कौन रोकदा जी? और मैं बड़े सबर नाल हर जगह दे उत्ते पार्टी दे हर कोने च पार्टी दे हर बंदे नूं हर रोज जाके मिलता रहा। 1.25 महीना पहला की गल है जदों पैनल भेजा गया, 1 हफ्ते दे विच सॉल्व होने वाली गल सी। 2 पैनल चले गए, 30 दिन लंघ गए, 50 दिन लंघ गए, 90 दिन की तो सरकार है। ये की चल रहा है? ते बच गया फिर। सवाल यह है, सवाल नहीं 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 सवाल मैनू पूरा कर लेने दो। सवाल यह है साहब कि चीज़ां जनतक हो चुकी ने, पंजाब के लोग बड़े अवेयर ने। वो गली गली महल्ले चर्चावां होंदियां है। फिर जदों 12,000 पिंडां च जावांगे तो की जवाब देंगे भाई? तो फिर वो की सी जिहड़ी विधान सभा झोली अड्डी सी? तो फिर वो की सी कि जे बादलों की कबर है जी, असी कुछ ना किया तो असी इस कबर च जावांगे? वो की सी? तो फिर वो की सी भी सैनी नूं फड़ो नहीं तो मत्था ए गुत्थी सुलझनी नहीं सी? वो की सी? हैं जी, आवाज आई है कोई? मेरी आवाज तो हमेशा आई है महाराज, मैं तो पहले दिन आवाज कढ़ती ना कढ़ी हो। दसो
मैं तो पहली कैबिनेट तो हिसाब मंगता सी साहब, पहली कैबिनेट तो हिसाब मंगता सी। नहीं मेरी गल तो हरेक बार आई है, नाले ड्रग वाली भी गल आई है। मैं कहा जी पहली उस च तुसी कहने हो 3.5 साल बाद 3.5 साल बाद जिन्होंने कड्ढी उन्होंने गल करो। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रैस कानफ्रेंसां कीतियां, नवजोत सिंह सिद्धू रुपिंदर ते जसविंदर दे घरे गया, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जिहड़ी CCTV फुटेज सी जिहड़ी जोरा सिंह कमिशन च नहीं सी वो रिलीज की 2018 च। ये गवाह ने सारे, उन्होंने पिंडां च फिरिया नवजोत सिद्धू, उत्थे जाके स्टेज ते खड़ के बरगाड़ी दे उत्ते स्टेज दे उत्ते बोलिया नवजोत सिद्धू। कोई करदे डिनाए। ते जदों 2021 दे विच फैसला आया महाराज, 5 दिन विसाखी तो पहला कोई बोलिया 5 दिन, ते कौन गया? बुरज जवाहर सिंह। तो उतों किने खड़े किए सवाल? तो इस करके मैं बड़ा क्लीयर हाँ कि यह मसला जमीन नाल जुड़िया होया। जड़ा बंदा सवेरे, और यह प्रथा है पंजाब च, हिंदू सिख मुसलमान, जड़ा बंदा सवेरे गुरुद्वारे जाता है, मत्था टेकता है, सीस नवाउंदा है, वो किद्दां भुल सकता है सारा कुछ? मैनूं दस दे कोई, किवें भुल जू? ते महाराज जदों मुख्यमंत्री लाया सी उदों पहला 3 सिट्टां 7 FIR, 7 FIR 3 सिट्टां 2 कमिशन ते 6 साल बाद एहो अफसर लभे सी बादलों ते सुरक्षा कवच पाउण नूं। क्यों भाई? ये पार्टी हर जगह दे उत्ते कहती रही है, ये पार्टी हर जगह दे उत्ते रिमाइंड कराउंदी रही है। मैं आप पार्टी दे स्नेह लिजा के चीफ मिनिस्टर साहब नूं दिंदा रहा। पहले दिन 18/29 जदों नहीं जूरेंगी तो 7 दिनों बाद 5 पॉइंट प्रोग्राम, उस 5 पॉइंट प्रोग्राम दे विच भी ये 1 and 2 है। It is not about Navjot Sidhu. Navjot Sidhu is a small fry when you look at this party which has given independence to this great country. इस पार्टी का गौरवमयी इतिहास है, ਇਹਦਾ एक स्ट्रक्चर है। कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर है जिहड़ा मॉरल अथॉरिटी ते खड़ा है, सच्चाई ते खड़ा, सैकुलरिज्म ते खड़ा है। ते कौन सी टॉर्च बेरर? हु वाज द टॉर्च बेरर? आई एम आस्किंग everybody in Punjab, who was the torch bearer of drugs, exposing it, and then Bargadi? It was our former president Rahul ji, जिन्होंने आके इत्थे बरगाड़ी च आप पैदल तुर के गए सी। जो ड्रग्स की गल की सी ते लोग मानते नहीं सी, ते फिर ये तो पहरा देना पऊ साहब। ये तो जड़ है हर मसले की, सब तो वड्डी जड़ है। मैं कहना पिंड शहर पार्टी उदों उत्ते पंजाब देश, उस तो उत्ते मां बाप तो उत्ते गुरु, जड़ा बीज रूपी ताकत नूं अंकुरित करता है। गुरु तो उत्ते कौन दसो? ते जड़ा गुरु नाल ना खड़ू परखदा हो, ते परखदे ही देख लो उल्टाते जिहड़े कहंदे सी मेरा ऐ मेरा औ, लभे है धूड़ चटाती, लभे है कौन लभे दसो? होर भी नहीं लभने। इस करके जिथे मैं खड़ा हाई मॉरल अथॉरिटी लिए खड़ा, जिथे मैं खड़ा मेरे माँ प्यो दे दिते किरदार करके खड़ा। जे किसी को नहीं समझ आउंदी मैनू आउंदी है।
क्योंकि विश्वास अगर टुटिया, नाम अगर खराब हो गया तो राजनीति च कख नहीं रहिंदा। और किरदार का मतलब ही है कि आपदे तो उत्ते उठ के समाज का सोचे। और जदों मैं पंजाब का सोचदा, सर्वोच्च गुरु है, जे असीं गुरु नाल नहीं खड़ सकते तो मैनूं दस दिओ किहदे नाल खड़ांगे? ये दस देवे, कोई दस दे। सिद्धू दी अपनी कोई ओह नहीं है, मेरा वजूद ही कोई नहीं। मेरा वजूद इसे नाल बनता है, सच्चाई नाल, इस राह ते तुर के बनता है। इस करके मैं जो अज गल्लां कीतियां ने साहब, वो पुरानियां यादां भी ताज़ा कर दियां ने। बरगाड़ी मोर्चा किहने चुकवाया सी? करो ना याद। जिन्हां मुद्दियां दे उत्ते खड़ के देख लियो, सुन लियो, खड़ के कहा गया सी भी भरोसा है नहीं भी ये मुद्दे सुलझणगे। भी सैनी दे घरे ते डांगा मार के आ गए सी। हाँ जी, देख लो, सुन लो, मैं सुना दूं। ये पर्सनल चीज़ां तो बहुत उत्ते है साहब। राजनीति च अगर मनसूबा तुहाडा प्रोफैशन है तो फिर गल होर है। अगर तुहाडी मिशन लोकां दी जिंदगी बेहतर करना है तो फिर गल होर है। मैं अपने केस नूं रेस्ट करदा साहब और ये कहना कि दो ही राहां ने अज पंजाब दे मूहरे, हर पार्टी दे मूहरे। या तो असीं गल्लां करके 500 वायदे करके लॉलीपॉप दे के, ठीक है जी, सत्ता हासिल करनी है, तो या पंजाब नूं एक वैलफेयर स्टेट बनाने के लिए एजेंडा दे के पंजाब की तस्वीर और तकदीर बदलनी है, कर्जे के बोझ तो लाना है। मैं कहना अगर हिम्मत नहीं है STF रिपोर्ट जनतक करने की तो पार्टी को दे दो, मैं करूँ, मेरे मर दो सारा कुछ, मैं करूँ, मेरे च इन्ना दम है, इन्नी ताकत है, दे दो पार्टी को। हाईकमांड तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाईकमांड तो पहले दिन तो कहती है, हाईकमांड तो पहले दिन तो कहती है इन्हां 5 उस ते तुरो, इन्हां 18 ते तुरो। मैं वड्डे मैम नूं चिट्ठी भी लिखी सी, देख लो वो पहल ते की है, देख लो। सर, वी आर नॉट क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर नॉट नैसेसरली क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन। ये जज्बातां नाल जुड़िया होया है, ये भावनावां नाल जुड़िया होया है। हरेक दे दिल दी आत्मा दी आवाज है। इस करके जिन्ना मैं तुहाडे अगे अपना पक्ष रखना सीगा वो रखिया। जो कोई अच्छा करता मैं तारीफ भी करदा, जय जयकार करदा। अरसे पहला मैं कहा सीगा भी पावर टैरिफ डायरेक्टिव इशू करो, बिजली घटाओ, पब्लिक इंटरस्ट PIL पाओ, पब्लिक इंटरस्ट दे विच टैरिफ ऑर्डर इशू करे और घटाए। बिजली घटी है, लोगों च एक मैसेज गया, इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। मैं भी कहना हुंदा सी भी वाइट पेपर दिओ, ये PPA कैंसल करने हैं, देयर विल बी इशूज, दे विल गो टू द कोर्ट बिकॉज दोज आर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज डेलिबरेटली साइंड। फिर कौन सी जिहड़े रल मिल के खांदे सी? दिओ वाइट पेपर। पहला भी गोल करती गल, रखो ना कि 2 रुपए की बिजली, 1 रुपया 99 की बिजली 17 रुपये च कौन खरीदता है? रखो, पंजाब के लोगों को पता लगे कि गिट्टी पिट्टी कौन करता है, कौन खेडता है रल मिल के।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਬਈ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਆਹ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? There will be issues. I'm telling you, there will be issues. We have to be prepared for those issues. ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘਟੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਡ ਰੇਟ ਚੱਕੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ बारी बारी एक एक करके दो ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ एक ਜਾਏਗਾ। एक करके सवाल करें ਇੱਕ ਮਿੰਟ नाम ले देना। ਕਰੋ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, त्रिलोचन जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। त्रिलोचन जी। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, 50-60 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਊਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚ ਕੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਫ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੱਲਿਓਂ 10 ਕਰੋੜ, 5 ਅਸਤੀਫੇ, ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ। आ गया नेक्स्ट। ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ बारी बारी ਬ੍ਰਦਰ, ਮਨੀਸ਼। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, हाँ जी, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ बोलो बोलो। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੰਧੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਪੁੱਛ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਰੀਕ ਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਸੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੋਗੇ, 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਭਾਈ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਪੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ 14
ਲੱਗਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? आ गया सवाल आ गया। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਦਊਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? 2, ਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ LRA ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 3,500 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਆਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਲੱਖੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ? ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਤੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦੇ। ਮਹਿਕਮਾ 28 IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, PSCRC। ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? 50 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। इधर भाजी एक मिनट इधर शर्मा जी इधर दे इधर ਇੱਧਰ ਇਹ इधर शर्मा जी नो शर्मा जी हाँ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? इधर भी आने इधर मैडम आप बोलिए, आप बोलिए। ठहरे यार, इधर मैडम बोलो। बारी बारी सारा करना एक मिनट रुक जाइए। लेडीज छोटे फर्स्ट। वाले भी आने भाई मैडम बोलो। बिंदु जी मैं कहा यार लेके जाएंगे पर ये है कि भाई किते आराम नाल सवाल करो, सारे बारी बारी सवाल रहो। ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਸਮਝ। ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। हेलो मैडम जी। सिद्धू साहब, ਪੁਲਿਸ ਆਵਾ ਨਾ मेन गल है जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ यहाँ एब्सोल्यूट पावर ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। एब्सोल्यूट पावर ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਚੇਅਰ ਨਾਲ। ਜੀ। ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਾਰ ਦਾ MP ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਮੈਡਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ? BJP ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਬਾਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਉਥੋਂ, ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਨਾ MP ਲੜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਵ 'ਚ, I&B ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਤੇ ਦੱਸੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਗੁੰਡੇ, ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਮੈਡਮ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ। 3 ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ BJP ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15% ਵੋਟ ਘਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਓ। ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਮਾਈਕ ਸੁਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂ, ਟਕਾ ਕੇ ਦਊਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ You've taken back your resignation, and you just said that till the point AG or DG are not changed, you're not going to go to office. You've been meeting to Chief Minister Channi. Has he given any assurance on these two points? I've been meeting him for a long time now, and I've been speaking to him. I've been speaking to him since the last 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week things will be settled. 90 दिन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 50 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ। I've been talking to him. I have no personal things. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done to this state. That's all. Okay. This. Okay, sir. I have no difference. Clear. I have no differences. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। I have ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। I have no difference with Charanjit Channi, not at all. Whatever I do is for Punjab. Today what I'm speaking is for Punjab. I stand for Punjab. I stand with Punjab. Punjab is my soul. That's the last goal. ਓਕੇ ਮੈਡਮ, ਉਧਰ ਆਉਣਾ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾ ਉਧਰ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ऐसा क्या बात है कि आप लगातार आपने इस्तीफा भी दिया, बावजूद इसके जो एडवोकेट जनरल लगाए गए, DGP लगाए गए, उनको हटाने को तैयार नहीं है। आप केदारनाथ जाते हैं, एकजुटता का मैसेज वहां पर दिखाते हैं, लेकिन रवनीत बिट ये कहते हैं कि पहले पंजाब में ऐसी एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई बहुत सारे लोगों ने, एक मिनट, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या मैंने कहा है? जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलूं हर चीज। मेरा छोटा भाई है, कुछ भी कहे, लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा, अपनी आत्मा की आवाज करूंगा। आगे चलो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਈਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੀ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ?
ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੋ ਬਾਹਰ, ਮਾਈਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਔਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਥੋੜੀ ਬਿਹੇਵ, ਥੋੜਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਚਰਨ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? TRP ਦੇਖਣੀ ਹੈ? 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਝੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ 2016 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2015 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ। Sidhu Saab, this is Gurpreet Hina from Time Now. Sidhu Saab, there is a lot of confusion in Congress that Sure. people are not aware that who will be the next phase in 2022. Because a lot of ministers and MLA, they have been speaking that next government will be under the leadership of a Channey Singh. ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਣ ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ, ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਫੇਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ is not bad, everybody is not good. There are the good, there are the bad, there are the ugly in every institution. Every institution there are people. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ। ਉਧਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਲੈਣੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਹਲੋ, ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 50 ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਸੈਸ਼ਨ 5 ਲੰਘੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁੱਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਲੋ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ? ਤੂੰ ਲਾਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਆਪੇ ਹੱਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਈ? ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ 70 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੋਲੇ ਨਾ? ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ? ਆ ਗਈ ਸਰ ਗੱਲ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ? ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ 2 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੰਚਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਟਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਦੇ ਤੱਕ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਬਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 84 ਤੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ? ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ? ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਭੇਡੂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ? 21 ਲੱਖ ਭਰੇ, ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਸਥ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਟਸ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਜਲਦੀ ਇੱਧਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰੋਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 5 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ।
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਕੰਚਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਉਧਰ। ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਬਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੰਚਨ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। Not at all. When I say ke no, not at all. Don't put words in my mouth, Kanchan madam. You are very sharp on that. I have told you that I have praised them. It's a small time frame. I have praised them on the Bijli issue. There are so many other things, and I've clarified on him also that if I've said lollipops, it was Kejriwal that I was referring to. I never take any names. I do not. ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਆ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਦਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਧਮਕਾਨਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ I am not angry with anyone. I just raise issues. I raise the voice of the people of Punjab. And when you talk of percentages, you are better in maths than me. एक करके जर बार ना एक सवाल What is your next course of action regarding these issues you are raising, that justice is not delivered in sacrilege cases and drugs report is not public? What is your next course of action now? Look, justice has to be delivered by the courts. But the courts have to be facilitated with evidence, with investigations. ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਰ ਯੂ ਡਿਲੀ ਡੈਲਿੰਗ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ? जरा बहस ना करो, डिबेट ना करो। जरा एक सवाल हो, ओनली वन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सर, ओनली लास्ट क्वेश्चन जड़ा है लास्ट क्वेश्चन जड़ा आप फिर किसी वेले मिलांगे। 5 हो गए यार, तो बार बार आ रहे हैं। उम्मीद है वैट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਜਮੀਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਦੇ ਯਾਰ ਉਧਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਯਾਰ, ਪੁੱਛ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕਹਤਾ ਦੱਸਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। 50 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 40 ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ